ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਭੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰਿਐਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੁਡਾਨ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ। इंडिगो एयरलाइन च मच्छरां ने मचाया आतंक, परेशान यात्रियों ने की शिकायत। बलजीत कौर सही सलामत अपने कैंप पुजी, सफल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। माउंट अन्नपूर्णा तो वापसी वेले हो गई सी लापता। भारत च हुण सब तो ज़्यादा आबादी पिछे रह गया चीन, UN ने दस्सिया क्यों हो रही तेजी नाल वाधा। भयानक रेल हादसा, 2 माल गड्डियां दी टक्कर, एक लोको पायलट की मौत। पंजाब हरियाणा च मीह की संभावना, हीटवेव तो राहत, IMD ने जारी किया अलर्ट। हुण खबरां विस्तार दे नाल। हिंसा प्रभावित सुडान विच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई भारत ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों नाल तालमेल कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि उस देश की स्थिति गंभीर है और इस समय लोगों की आवाजाही जोखम भरी होगी। सुडान विच देश की फौज और अर्ध सैनिक बलों विचकार पिछले 6 दिनों तो घातक लड़ाई चल रही है, जिस विच कथित तौर पर 100 के करीब लोग मारे गए हैं। देश खान पीन की समस्या पैदा हो गई है। मंगलवार रात अहमदाबाद जा रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट च यात्रियों के आले दुआले मच्छर मंडराते रहे, जिस कारण 2 घंटे के सफर कारण यात्री बेहद परेशान हो गए तो उन्होंने एयरलाइन कंपनी और फ्लाइट स्टाफ को शिकायत की। मच्छरों कारण होने वाली समस्या को गंभीरता नाल लैंदियां एयरलाइंस ने मुसाफिरों तो माफ़ी मंगी और नाल ही भविख में अजिहा ना होवे इस संबंधी ध्यान रखने की गल कही। जानकारी अनुसार फ्लाइट नंबर 6E645 मंगलवार रात 8 बजे श्री गुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो अहमदाबाद लिए रवाना हुई। जहाज रात 10:15 बजे अहमदाबाद पहुंचा। इस दौरान मच्छरों ने राहगीरां नूं हर पासे परेशान किया। इन्नी वड्डी एयरलाइन के अजिहे रवैये कारण यात्रियों च काफ़ी रोस सी। कई यात्रियों ने जहाज विच इस तरह की समस्या की शिकायत भी की। इस दौरान अहमदाबाद के होम्योपैथी डॉक्टर करर मजूमदार ने तुरंत फ्लाइट स्टाफ को बुलाया तो इस बारे शिकायत की। बाद विच उन्होंने अपने ट्वीट राही एयरलाइन कंपनी तक अपनी शिकायत भी पहुंचाई, जिस विच उन्होंने हर पासे आ रही मुश्किलों बारे दस्सिया। पर्वतारोही बलजीत कौर मंगलवार को अन्नपूर्णा पहाड़ के कैंप 4 नेड़े लापता होने तो एक दिन बाद जिंदा मिल गई है। उसनूं रेस्क्यू ऑपरेशन राही बचा लिया गया। बलजीत कौर सही सलामत अपने कैंप पहुंच गई है। बचाव कार्य पूरी तरह नाल सफल रहा। इस तो पहला पायनीयर एडवेंचर पासंग शेरपा ने दस्सिया सी कि एरियल सर्च पार्टी ने बलजीत कौर नूं कैंप 4 वाल इकल्ली उतरदिया देखिया सी। हिमालयन टाइम्स ने दस्सिया कि भारतीय महिला पर्वतरोही मंगलवार सवेर तक रेडियो के संपर्क तो बाहर सी। इस तो बाद उसने रेडियो सिग्नल भेज के मदद मंगी, फिर हवाई तलाशी मुहिम चलाई गई। भारत हुण दुनिया का सब तो ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस नाल जनवरी च भारत के चीन नालों आबादी च अगे निकलने की खबर सामने आई है, पर हुण संयुक्त राष्ट्र ने भी इस गल ते मोहर लगा दी। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या फंड के आंकड़ियों मुताबिक भारत की आबादी फिलहाल चीन के मुकाबले 29 लाख ज़्यादा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले च कदों पिछे छड्डिया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट मुताबिक दुनिया की आबादी हुण 8 अरब तो ज़्यादा हो गई है। जनसंख्या फंड की रिपोर्ट का सिरलेख अब अरब जिंदगी आनंद संभावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मुताबिक भारत की आबादी हुण 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख है, तो उत्ते ही चीन की आबादी हुण 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख है। इस तरह दोवां देशों की आबादी च 29 लाख का फर्क आ गया है। 1950 तो संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या का आंकड़ा रखता है तो उदों तो अजिहा पहली बार है जो भारत ने आबादी के मामले के चीन को पिछे छड़ दिता। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या फंड के मीडिया सलाहकार अन्ना जैफरीज ने दस्सिया, हाँ ये साफ नहीं है कि भारत ने चीन को कदों पिछे छड्डिया। दरअसल दोवां देशों विचाले सीधे तौर पर तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि दोवां देशों के डाटा कलैक्शन च थोड़ा अंतर है।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले च बुधवार सवेरे दो माल गड्डियां की टक्कर हो गई। इस हादसे च एक लोको पायलट की मौत हो गई है, जबकि रेलवे के 3 होर कर्मी भी जख्मी हो गए हैं। टक्कर इन्नी भयानक सी कि रेल गड्डी दीयां कई बोगियां पलट गईयां अते एक इंजन च अग लग गई। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया अते अग ते काबू पा लिया गया। ट्रैक नूं खाली करवाउण लई रेलवे अधिकारियां हरकत च आ गए। रिपोर्ट्स अनुसार हादसा सिग्नल ओवरशूट कारण होया है, जिथे एक रेल गड्डी पटड़ी ते रुकी, उत्ते ही उल्ट दिशा तो आ रही दूजी रेल गड्डी उस जा बची। घटना शहडोल जिले के सिंहपुर रेलवे स्टेशन नेड़े वापरी, जो दक्खन पूर्वी मध्य रेलवे डिवीजन के अधीन आउंदा है। घटना के कारण कई रेल गड्डियां की आवाजाही रुकी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पटड़ियां साफ कीतियां जा रही हैं, जिस च कुछ समा लगेगा। उन्होंने कहा कि पूरी जांच तो बाद ही हादसे का कारणों का पता लग सकेगा। हरियाणा पंजाब च गर्मियां ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिता है। मौसम विभाग मुताबक अज तो हरियाणा च वड्डा बदलाव देखने को मिलेगा। बुधवार तो यानी कि अज तो अगले 4 दिन तक मीह और तेज हवावां कारण गर्मी तो कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने इस दे लई ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल च वैसटर्न डिस्टरबेंस के सरगर्म होने कारण मीह की स्थिति बन गई है। कई इलाकों च बर्फबारी भी हुई है, जिसका असर पंजाब दे विच देखने को मिल रहा है। पंजाब के माझा ते दुआबा जिले के हीट वेव आई है। दोपहर बाद जिथे लुधियाना का तापमान 42 डिग्री सैल्सीयस और पटियाला का तापमान 41 डिग्री सैल्सीयस रहा, उत्थे काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे दी तहत 638 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिस च उत्तर प्रदेश के शामली जिले च हिडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के 4 प्रोजेक्ट शामिल हैं। मिशन के जनरल डायरैक्टर जी अशोक कुमार की प्रधानगी विच कार्यकारी कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक च इन्हां प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। हिडन नदी को पहली तरजीह वाली प्रदूषित नदियों की श्रेणी में रखा गया है। हिडन की प्रमुख सहायक नदी कृष्णी शामली विच भी वड्डी मात्रा च प्रदूषित पानी हिडन च जाता है, जिस दे चलते इस नदी का प्रदूषण वधदा ही जा रहा है। साल 2025 च उत्तर प्रदेश के प्रयागराज च महाकुंभ दीयां तैयारियां के हिस्से के रूप च शहर च 7 घाटां दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नोकिया घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसूलाबाद घाट के विकास के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इन्हां घाटां दे इशनान, कपड़े बदलन, पीने वाले पानी, रात नूं रोशनी का प्रबंध करन समेत सुंदरीकरण कार्य किए जाएंगे। इस तो इलावा 2 सीवरेज प्रबंध प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई, जिन्हां च एक बिहार और दूजा मध्य प्रदेश स्थित है। उत्तराखंड के हरिद्वार च घाट विकास से एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। उत्थे 2 करोड़ रुपए की लागत नाल अखंड धर्मधाम का निर्माण किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के कटड़ा इलाके ते स्थित मकान के सामने कुछ शरारती अंसरां ने मंगलवार दोपहर कथित तौर पर बंब सुट्टिया। पुलिस ने दस्सिया कि अजे तक घटना च किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। सहायक पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार यादव ने दस्सिया कि कर्नलगंज थाना इलाके च आउंदे कटरा के गोबर गली च कुछ नौजवानों ने आपसी रंजिश के कारण बंब सुट्टिया सी, जिससे धमाका सहयोग नाल अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के सामने होया। उन्होंने दस्सिया कि इस घटना च कोई जानी नुकसान नहीं होया। उन्होंने कहा कि स्थानक लोगों अनुसार हर्षित सोनकर नां दे नौजवान का रौनक आकाश सिंह और छोटे दे नाल पैसों को लैके कुछ विवाद सी, इस कारण सोनकर ने रौनक आकाश और छोटा का पिछा करते हुए उन्हां ते देश बंब सुट्टिया। यादव ने दस्सिया कि सहयोग नाल बंब वकील दयाशंकर मिश्रा के मकान के सामने डिग पिया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मुलजम लवलेश तिवाड़ी, मोहित उर्फ सन्नी और अरुण कुमार मौर्या नूं इत्थे चीफ मैजिस्ट्रेट डीके गौतम की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इन्हां 3 मुलजमां नूं 7 दिनों के पुलिस रिमांड से देने की मांग की है। कर्नाटक के यादगीर च एक नौजवान आजाद उम्मीदवार के चोन अधिकारियों मुश्किल भरिया काम दे दिता, क्योंकि उसने 10,000 रुपए की जमानत राशि 1-1 रुपए के सिक्के च जमा की। यह राशि उसने चोणा वाले सूबे कर्नाटक के अपने चोणा हल्के चो इकट्ठी की सी। सूबे च 10 मई को विधानसभा चोणा होने वालियां हन। यादगीर च होन दफ्तर की मेज से रखे इन्हां सिक्कियां नूं गिनन च अधिकारियों को 2 घंटे का समा लगा। आजाद उम्मीदवार पियनकप्पा ने आजाद खेतर तो अपना नामजदगी पत्र दाखिल किया। वो मंगलवार को तहसीलदार दफ्तर पहुंचे। उन्होंने गले च एक बैनर लटकिया हुआ सी। पटना जंक्शन ते टेलीविजन स्क्रीन ते अश्लील वीडियो चलन तो 1 महीना बाद भागलपुर च एक LED जन जागरूकता स्क्रीन ते इसी तरह की सामग्री विखाई दी।
ਭਾਗਲਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ LED ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਜਾਗਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਜਵਾਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਗਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 2 ਵਾਰ MP ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਅਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਮਗਰੋਂ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 'ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਣਢੱਕੀ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਣੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ KM ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ CBSE ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ATM ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੁਰਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਉਹ ਈਸਟਮੈਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ATM ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ATM ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੇਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਅਤੇ 19 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ
ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਟਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਮਰਪੁਰਾ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਵਾਸੀ MP ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਸੀ UP ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ।